everyone, welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 38th lecture on the subject Recovery and Refund of Income Tax, which is a subject for Semester 3 students of BCom Tax Procedures and Practices. In previous lecture, we were discussing about deduction of tax under section 194J and section 194LA. And in this lecture, we are going to discuss about deduction of tax at source by an infrastructure debt fund from interest, which comes under section 194LB of Income Tax Act 1961, deduction of tax at source on income from units of a business trust, which comes under section 194LBA of Income Tax Act 1961, deduction of tax at source on income from units of investment fund, which comes under section 194LBB of Income Tax Act 1961, and deduction of tax at source on income from investment in securitization trust, which comes under section 194LBC of Income Tax Act 1961. Deduction of tax at source by an infrastructure debt fund from interest, section 194LB. Where any income by way of interest is payable to a non-resident or a foreign company by an infrastructure debt fund notified by the central government under section 10 subsection 47, the person responsible for making the payment of interest shall, at the time of credit of such income to the account of the payee, or at the time of payment thereof in cash or by issue of a check or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct income tax thereon at the rate 5% plus surcharge if any plus health and education cess at the rate 4%. ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റിനോ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിക്കോ പേബിൾ ആകുന്ന ഇൻകം ബൈ വേ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബൈ ആൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 47. ദെൻ ആ ഒരു ഇൻകത്തിൽ ദ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള പേഴ്സൺ പെയ്ഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷായിട്ടോ ചെക്കായിട്ടോ ഡ്രാഫ്റ്റായിട്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും മോഡിലോ ഈ ഇൻകത്തിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോഴോ വിച്ചെവർ ഇസ് ഏർലിയർ ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ദെയറോൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ് 5%. 5%ൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് സർചാർജ് if any plus health and education cess at the rate 4%. Okay. Deduction of tax at source on income from units of a business trust, section 194LBA. അതായത് ബിസിനസ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകത്തിലുള്ള TDSൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ. Tax shall be deducted at source at the rate 5% in case of non-resident unit holders, not being a company or a foreign company. അതായത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്, നോട്ട് ബീങ് എ കമ്പനി, കമ്പനി അല്ല, നോൺ റെസിഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ്. ദെൻ ടാക്സ് ഷാൾ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 5%. ദെൻ ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൽ 5%ൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. And at the rate 10% in case of resident unit holders of business trust or that portion of distributed income of the trust which is taxable in the hands of unit holders. ബിസിനസ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ റെസിഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇൻകത്തിൽ എത്ര പോർഷനാണോ യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഹാൻഡ്സിൽ ടാക്സബിൾ ആകുന്നത് ആ പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ 10%ൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Deduction of tax at source on income from units of investment fund, section 194LBB. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ്, ആ യൂണിറ്റ്സിലുള്ള ഇൻകം, ആ ഇൻകത്തിലുള്ള TDS. Tax shall be deducted at source on income from units of investment fund which is not exempt under section 10 subsection 23FBB at the following rates. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സിലുള്ള ഇൻകം അത് സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 23FBB പ്രകാരം എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇൻകത്തിൽ ഈ പറയുന്ന റേറ്റ്സിലാണ്
ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ റേറ്റ്സ് ആർ പേയി ഈസ് റെസിഡൻറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 10%. പേയി റെസിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ 10%ലാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പേയി ഈസ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓർ ഫോറിൻ കമ്പനി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഇൻ ഫോഴ്സ്. പേയി നോൺ റെസിഡൻറ്റോ ഫോറിൻ കമ്പനിയോ ആണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള റേറ്റ്സ് പ്രകാരം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ പേയി നോൺ റെസിഡൻറ്റോ ഫോറിൻ കമ്പനിയോ ആകുന്ന കേസിൽ ഈ ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യാത്ത ഇൻകംസിൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഓൺ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റ് സെക്ഷൻ 194 LBC, അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകത്തിൽ ഉള്ള TDS. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൽ ടാക്സ് ഷാൾ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് റേറ്റ്സ്. ഇനി പറയുന്ന റേറ്റ്സിലാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പേ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ HUF. പേ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലോ HUFO ആണ് എങ്കിൽ 25%ലായിരിക്കും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക. പേ ഈസ് എനി അതർ പേഴ്സൺ, പേ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ 30%ലായിരിക്കും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക. നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓർ ഫോറിൻ കമ്പനി അറ്റ് ദ റേറ്റ്സ് ഇൻ ഫോഴ്സ്. ഇനി നോൺ റെസിഡൻറ്റോ ഫോറിൻ കമ്പനിയോ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള റേറ്റ്സ് പ്രകാരം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. We will discuss the coming sections in the next lectures. Thank you.